सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दा आगाज वड्डी खबर दे नाल। वड्डी खबर किसान अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई है, खेती कानूनां दे नाल भी। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है भारतीय किसान यूनियन। वड्डी खबर है इस समय दी, अज दी वड्डी खबर। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है भारतीय किसान यूनियन। खेती कानूनां दे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दा रुख किया गया है किसानां दे वल्लों। कानूनां दे नाल किसान कमजोर होणगे, भारतीय किसान यूनियन दे वल्लों यह कहा गया है। दलील दे विच कहा गया कि जेकर यह कानून लागू किए जाते हैं तो बराबर बाजार खोल के किसान भाईचारे के लिए मुश्किल पैदा की जाएगी। तो अपनी दलीलों के नाल पहुंचे ने किसान। भारतीय किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। वड्डी खबर है अज के दिन की, क्योंकि खेती कानूनों के खिलाफ लगातार मोर्चा लगाया गया है। दिल्ली बॉर्डर के उत्ते की हालात है, लगातार तस्वीरें असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। और पिछले करीब 15 दिनों तो यह धरने प्रदर्शन जारी ने। ते सब दे विचाले हुण सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो की राहत मिलेगी किसानों को, कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले दे विच कोई वड्डा फैसला देगी या केंद्र की सरकार को कोई इस पूरे मामले दे विच वड्डा फैसला मनन नूं कहा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है भारतीय किसान यूनियन। अज के दिन की वड्डी खबर है। खेती कानूनों का मसला देश की सब तो वड्डी अदालत सुप्रीम कोर्ट दे विच भी पहुंच चुका है। भारतीय किसान यूनियन दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। इस विचाले एक होर वड्डी खबर। खेतीबाड़ी मंत्री ने मुड़ तो गलबात का सद्दा किसान जथेबंदियों को दिता है। जे अंदोलन खत्म कर गलबात करन किसान, गलबात के जरिए हल निकलने की उम्मीद है। ते नाल ही यह भी कहा खेतीबाड़ी मंत्री ने कि कानूनों के सुधार के लिए सरकार हर वक्त तैयार है। अंदोलन के नाल किसानों को भी परेशानी हो रही है। यह भी नरेंद्र सिंह तोमर जिक्र करते नजर आए। एक बार फिर तो उन्होंने गलबात की है मीडिया के जरिए किसानों के नाल। ते एक बार फिर तो जिक्र करते नजर आए कि संवाद गलबात करन किसान ते छड्डिया जावे धरने प्रदर्शन नूं। धरने प्रदर्शन छड्ड के किसान संवाद करन, गलबात करन दे लई केंद्र की सरकार तैयार है। लगातार गलबात कर भी रही है। 5 गेट की ऑफिशियल तौर के उत्ते 6 गेट की टोटल हुण तक गलबात हो चुकी है। ते यह भी खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों जिक्र किया गया कि किसान गलबात के लिए अगे जरूर हम किसानों से वार्ता के लिए तैयार हैं और मुझे आशा है कि किसान वार्ता के लिए आएंगे और जरूर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है। और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है, और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है। और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की ज़रूरत है तो सरकार बात करेगी। किसान यूनियंस के लीडर्स को और किसानों को कहना चाहता हूं कि आंदोलन जब होता है तो किसानों को भी परेशानी हो रही है। सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, किसान बड़ी रिस्क में पड़े हुए हैं। लेकिन आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है। इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। फटाफट खबरों तो बाद अगे बढ़ते हैं। इस समय एक वड्डी खबर सिंघू बॉर्डर तो आ रही है, उसका रुख करांगे। सिंघू बॉर्डर ते बैठे प्रदर्शनकारियों के उत्ते FIR हुई है, जिहां कोरोना महामारी दे एक्ट ते होर धारावां दे तहत मामला दर्ज किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालना ना करन दा भी इल्जाम लग्या है। प्रदर्शनकारियों ते रोड ब्लॉक करन दा भी इल्जाम लग्या है। रेड लाइट ते बैठे प्रदर्शनकारियों ते इल्जाम ने। 7 दिसंबर नूं अलीपुर थाने दे विच FIR दर्ज हुई है। वड्डी खबर है इस समय दी। 7 दिसंबर नूं अलीपुर थाने दे विच मामला दर्ज किया गया है। सिंघू बॉर्डर ते बैठे प्रदर्शनकारियों दे उत्ते FIR। वड्डी खबर इस समय असीं तुहानूं दे रहे हां। कोरोना महामारी एक्ट दे ते होर धारावां दे तहत FIR परचा दर्ज किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग दी उलंघना करन दे इल्जाम, प्रदर्शनकारियों ते रोड ब्लॉक करन दा भी इल्जाम, रेड लाइट ते बैठे प्रदर्शनकारियों दे उत्ते इल्जाम ने। तो 7 दिसंबर नूं अलीपुर थाने दे विच FIR दर्ज की गई है। वड्डी खबर है इस समय दी। सीधा रुख करते हैं पंकज कपाही दिल्ली तो साडे नाल जुड़ रहे हैं। पंकज, की कुछ तुहाडे कोल इस समय जानकारी? गौरव, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस वालों ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए, मास्क लगाए जान। और हुण दिल्ली पुलिस ने पहली बार है कि कार्रवाई की है। 7 दिसंबर को अलीपुर थाने के मुकदमा दर्ज किया है, जिस
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਅਵੇਲਨਾ ਕਰਨੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਲੀਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ, ਪੰਕਜ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਗੌਰਵ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, CRPF ਦੀ ਤਮਾਮ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ तमाम ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ, ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਝਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਗੇ GTB ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਘੱਟ ਇੱਕ 20-25 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲੀਪੁਰ ਥਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪਾਰ ਕਰਕੇ GTB ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਲੀਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। छोटे जे ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होवांगे। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀ ਅੱਜ? ਭਾਈ ਆਪਣਾ 50-60 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? ਸੰਗਤ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਕੁਝ ਆਉਣ ਵੀ ਡਏ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਰਸਦ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਭ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ 25 ਤੋਂ 30 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ, ਜਲੰਧਰ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸੁਮਿਤ ਸੰਗਵਾਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਮਿਤ ਸੰਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸੁਮਿਤ ਸੰਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਮਿਤ ਸੰਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ पहुंचे हुए। किसान सबका अन्नदाता है, हमें सभी को किसानों को सपोर्ट करना चाहिए इस आंदोलन में। और मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और ये भी किसान हम सबका पेट भरता है, और हर इंसान को इनके सपोर्ट में आगे आना चाहिए। और मैं भी किसान जर्नी के थ्रू मैं किसानों को इस आंदोलन में सपोर्ट करता हूँ।